हाय एवरीवन समस्त को सुशांत ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज भिडियो आम दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा 2024 एमआईएल ओडिया बा साहित्य सिंधु पुस्तक जो रही आम 50 टी एमसीक्यू प्रश्नोत्तर डिस्कसन करवा जो आमर गद्य पद्य व्याकरण सबू आम मिसेकी जमीती आपणकर बोर्ड परीक्षा आसो से आम 50 टी एमसीक्यू प्रश्नोत्तर डिस्कसन करवा सबुगुड़िक आपणकर सिलेक्टेड क्वेश्चन रग्जाम आसला भाई प्रश्न गुड़िक रहिबो। तो यह पूर्व जितोटी आमर दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा 2024 में क्लास होइछि एवं आगु को जहाँ भी क्लास हम आपण को गोटे प्लेलिस्ट से समस्त भिडियो मिल जिवो। तो आपण डिस्क्रिप्शन को जिबे दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा 2024 से लिंक रे क्लिक करेंगे से प्लेलिस्ट आपन को समस्त भिडियो मिल जिवो। तो आज आम जो 50 टी डिस्कसन करवा मोस्ट इंपोर्टाट रहिबो। तो भिडियो को निश्चय शेष पर्यंत देखिए जहाँ सब आम डिस्कसन हम क्वेश्चन गुड़ी को नोट करके लिखिकी बारंबार पढ़े एवं निजर जेतोटी सांग माने रहिले तांको पाखु भिडियोटी निश्चय शेयर करदेवे जहाँद्वारा से इंपोर्टाट क्लास गुड़िक करेंगे। एवं चैनल को जब एपर्यंत सब्सक्राइब करना तेज चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु जहाँद्वारा आग को जहाँ भी क्लास हम से क्लास गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुँच पार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदेवे और भिडियोटी आपण मोस्ट इंपोर्टाट भिडियो को निश्चय शेष पर्यंत देखिए। तो फ्रेंड्स चलतु भिडियोटी स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 रही सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी केउं पत्रिकार प्रकाश पाइथिला। यार ऑप्शन रही उत्कल समाज नवरवि मुकुर उत्कल साहित्य। तो यार आंसर हो उत्कल साहित्य। उत्कल साहित्य पत्रिकार आमर सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी प्रकाश पाइथिला। क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा मानव जो वैषयिक शारीरिक मानसिक नैतिक उन्नति एवं ज्ञान साधन करते ताहाको आमे केउं आख्या देइथाउ। ऑप्शन रही ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन 2 सभ्यता, ऑप्शन 3 ज्ञान, ऑप्शन 4 संस्कृति। तो यार राइट आंसर हो सभ्यता। मनुष्य बा मानव जो आमर वैषयिक शारीरिक मानसिक एवं नैतिक उन्नति एवं ज्ञान साधन करते ताको आमे कौन कही था बा केउं आख्या देइथाउ सभ्यता बोली आमे कहिथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा प्राचीन रोमियो और ग्रीसीय सभ्यतार कौन सभ्यतार आदर्श रूपे परिगणित हेउथिला। ऑप्शन रही शारीरिक उन्नति, ऑप्शन बी वैषयिक उन्नति, ऑप्शन सी बौद्धिक उन्नति, ऑप्शन डी नैतिक उन्नति। तो यार राइट आंसर हो वैषयिक उन्नति। प्राचीन रोमियो और ग्रीसीय सभ्यतार वैषयिक उन्नति सभ्यतार आदर्श रूपे आमर परिगणित हेउथिला। तापर क्वेश्चन नंबर 4 को जिबा त्याग और आत्मसंयम केउं सभ्यतार आदर्श थिला। ऑप्शन ए रोमियो, ऑप्शन बी भारतीय, ऑप्शन सी ग्रीसीय, ऑप्शन डी मिशरीय। तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन बी भारतीय। त्याग और आत्मसंयम थिला भारतीय सभ्यतार आदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा भारतर वैशिष्ट्य कौन। आध्यात्मिकता, भोग, आत्मसंयम, त्याग। तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन ए आध्यात्मिकता थिला भारतर वैशिष्ट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पर्यंत आमे कहार उच्चतम सोपान रे बंची बा हमर पहुंची पारु नाहु। तो आज पर्यंत आमे कहार उच्चतम सोपान रे आमे पहुंची पारु नाहु। ऑप्शन ए रही आदर्शर, संपर्कर, परंपरार, बंधुत्वर। तो राइट आंसर हो आदर्शर। आज पर्यंत आमे आदर्शर उच्चतम सोपान रे पहुंची पारु नाहु। तापर क्वेश्चन नंबर 7 रही जे कोनोसी विषय रे सम्यक ज्ञान को आमे कौन कहू। इतिहास, भूगोल, साहित्य बा विज्ञान केउटा आमे कहू। तो राइट आंसर हो विज्ञान। जहाँ विषय रे आमर जो सम्यक ज्ञान रही ताको आमे विज्ञान बोली कही थाउ। क्वेश्चन नंबर 8 को जिबा जड़ विज्ञान मूल रे आम्भ मानकर केउं शास्त्र निहित। गणना, हिसाब, गणित, परिसंख्यान। तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन सी गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन रही तो आपन कही रखुची जहाँ भी आमर 10th क्लास बोर्ड एग्जाम 2024 में क्लास हम आपन प्लेलिस्ट मिल जिवो। डिस्क्रिप्शन को जिबे 10th एग्जाम आपने दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा 2024 से लिंक रे क्लिक करेंगे से प्लेलिस्ट आपको सब वीडियो मिल जिवो दशम श्रेणी बोर्ड परीक्षा 2024 जहाँ भी परवर्ती समय रे क्लास हेबो। तापर क्वेश्चन नंबर 9 नंबर रही जेते बेले आधुनिक सभ्यतार आदर्श
प्रत्येक जानिबे सेतेबेले कहार ध्वजा उड़िबो। तो यार राइट आंसर हो आपणकर ऑप्शन बी मैत्रीर ध्वजा उड़िबो। जेतेबेले समस्ते आधुनिक सभ्यतार आदर्श जानिबे सेतेबेले आमर मैत्रीर ध्वजा उड़िबो। तापर आधुनिक सभ्यता लक्ष्य पथरे पहुँचीबा पई काहाकू पथ प्रदर्शक रूपे वर्ण करिछि? संस्कृति, ऐतिह्य, परंपरा, विज्ञान। तो यार राइट आंसर हो आपणकर ऑप्शन डी विज्ञान। आधुनिक सभ्यतार लक्ष्य पथरे यदि आम पहुँचीबा सेतिबे आम विज्ञान को पथ प्रदर्शक रूपे वर्ण करिछि आमर आधुनिक सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 11 राघवंक लंका यात्रानुकूल एही कविताटी वैदेहीश विलासर काव्यर केउ छांदरू आनीत? देखिए तो क्वेश्चन टी केउ भलिया रहिछि। यदि आपनको मध्य पचारि परिबो केउथुरु आनीत वैदेहीश विलास मध्य गोटे क्वेश्चन हे परिबो एटी देछि वैदेहीश विलासर केउ छांदरू आनीत रहिछि 10 30 40 20। तो यार राइट आंसर आपणकर हो ऑप्शन सी 40। जो राघवंक लंका यात्रानुकूल एटा होछि वैदेहीश विलासर 40तम छांदरू आनीत। क्वेश्चन नंबर 12 उपेन्द्र भंजक केउ काव्य को राम काव्य कहुए? वैदेहीश विलास, सुभद्रा परिणय, प्रेम सुधानिधि, कला कौतुक। तो राइट आंसर हो ऑप्शन ए वैदेहीश विलास। उपेन्द्र भंजक वैदेहीशिक विलास को राम काव्य बोली कहुए थाए। तापर रामचंद्र समुद्र को केउथिरे पोतिबाकू विचार कले? माटीरे ना पर्वतरे ना बालीरे ना काठरे? तो राइट आंसर बी पर्वतरे। रामचंद्र समुद्र को पर्वतरे पोतिबाकू विचार कले। तापर शुक सारण किए? रावणर दुई सेनापति, रावणर दुई भाई, रावणर दुई मंत्री ना रावणर दुई पुत्र? तार राइट आंसर आपणकर हो रावणर दुई मंत्री थिले शुक सारण। सब आपणकर इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन एबेठु आकु नोट करी भल भाबरे प्रैक्टिस करंतु। एई भली आमे जहा भी आपणकर एमसीक्यू होई परिबा आपणकर एमआईएल ओडिया ताको डिस्कशन करिबा एवं अन्य सब्जेक्ट मानकर मध्ये डिस्कशन करिबा। क्वेश्चन नंबर 15 हमर रहिछि ज्येष्ठ भ्राता काहा समान बोली कहि रावण शुकसारणଙ୍କ माध्यमरे विभीषण को वार्ता प्रदान करिछि? गुरु समान ना राजा समान ना देवता समान ना पिता समान? तार राइट आंसर आपणकर हो ऑप्शन डी पिता समान। ज्येष्ठ भ्राता होछन्ती पिता समान बोली रावण शुकसारणଙ୍କ हाथ रे विभीषण पाखु वार्ता प्रदान करथिले। क्वेश्चन नंबर 16 को जिबा शुक सारण केउ मार्ग रे जाई सागर को अतिक्रम करथिले? पाताल, स्थल, आकाश, जल? तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन सी आकाश। आकाश पथरे शुक सारण जाई सागर को अतिक्रम करथिले। तापर कवि सम्राट काहाकू देवरिपु बोली कहिसंती? रावण को ना सुग्रीव को ना कुंभकर्ण को ना विभीषण को? तार राइट आंसर हो ऑप्शन ए रावण को कवि सम्राट देवरिपु बोली कहिसंती। क्वेश्चन नंबर 18 अंगदंक प्रचंड चापुड़ा काहा परि थिला? शिलाघात परि ना वज्राघात परि ना बेत्राघात परि ना सर्पाघात परि? तार राइट आंसर हो ऑप्शन बी वज्राघात परि थिला अंगदंक प्रचंड चापुड़ा। क्वेश्चन नंबर 19 विंध्य पर्वत चूर्ण बा पातालगामी होइथिले किए खुशी होई थांते? शुकसारण ना अंगद ना अगस्ती ना सूर्य? तार राइट आंसर हो ऑप्शन डी सूर्य। जदि विंध्य पर्वत चूर्ण बा पातालगामी होई थांता तेबे सूर्य खुशी होई थांते। तापर क्वेश्चन नंबर 20 मंदहास्य माध्यम रावण काहाकू हीन पराक्रमी बोली कहिछि? रामंकु ना विभीषण को ना लक्ष्मण को ना अंगद को? तार राइट आंसर हो 20 नंबर ऑप्शन ए रामंकु। मंदहास्य माध्यम रावण रामंकु हीन पराक्रमी बोली कहिछि। क्वेश्चन नंबर 21 अंगद चौधुरी केउ विभागर छात्र अटंती? साहित्य ना दर्शन ना इतिहास ना इंग्राजी? तार राइट आंसर हो ऑप्शन सी इतिहास। अंगद चौधुरी इतिहास विभागर छात्र अटंती। क्वेश्चन नंबर 22 कांध उपरे काहार स्पर्श रे अंगद चौधुरी चमकी पड़ी मुंड टेकिले? तार राइट आपणकर ऑप्शन रही महामंत्री ना अशोक ना राजेश्वरी ना दीर्घादेयी पुरुष? तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन डी दीर्घादेयी पुरुष। कांध उपरे दीर्घदेयी पुरुषंकर स्पर्श रे अंगद चौधुरी चमकी पड़ी मुंड टेकिले। तापर रही क्वेश्चन नंबर 23 दीर्घदेयी पुरुषों को मंत्र चालितवत किए अनुसरण कले? कुरुबकी, अंगद ना राजेश्वरी ना महामंत्री? तो यार राइट आंसर हो ऑप्शन बी अंगद। दीर्घदेयी पुरुषों को मंत्र चालितवत अंगद अनुसरण कले। तापर क्वेश्चन नंबर 24
ମୁଁ ତ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ, ଏ କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଅଙ୍ଗଦ ନା ରାଜେଶ୍ୱରୀ ନା ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ନା ସେନାପତି? ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ। ମୁଁ ତ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲେ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ କହିଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25, କାହାର ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ଦରବାର କକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଗୁଞ୍ଜନ ହଠାତ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା? ମହାରାଣୀଙ୍କର ନା ସେନାପତିଙ୍କର ନା ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ନା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କର? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ମହାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ଦରବାର କକ୍ଷ ସମସ୍ତ ଗୁଞ୍ଜନ ହଠାତ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26, କିଏ ସଞ୍ଜବେଳେ ଫଳ ଆଉ ଦୁଧ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଏନି? କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର ନା ପ୍ରୀତି ନା ପୂରବୀ ନା ବେବି? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ବେବି। ବେବି ସଞ୍ଜବେଳେ ଫଳ ଆଉ ଦୁଧ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର କେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି? ଚୌଦ୍ୱାର ନା ରାଉରକେଲା ନା କଟକ ନା ମାଡ୍ରାସ? ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଟକଠାରେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର କଟକଠାରେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28, ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି, ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସୁବ୍ରତ ନା ବେବି ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର ନା ପ୍ରୀତି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ ଭାରି କ୍ଷଣରାଗୀ ଏବଂ ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29, ପୂରବୀ କାହା ଆଗରେ ବହିଟିକୁ ଟିକିନିଖି କରି ପଢ଼ନ୍ତି? କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନା ପିଉସୀଙ୍କ ଆଗରେ ନା ବେବିଙ୍କ ଆଗରେ ନା ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଆଗରେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ପୂରବୀ ବହିଟିକୁ ଟିକିନିଖି କରି ପଢ଼ନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30, ପୂରବୀ କାହାକୁ ଦେବତା ସଦୃଶ ଦେଖୁଥିଲେ? ପିଉସୀଙ୍କୁ ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନା ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କୁ ନା ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ। ସୁବ୍ରତଙ୍କୁ ପୂରବୀ ଦେବତା ସଦୃଶ ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ MCQ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 31, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ନା ଲୋକବାଣୀ ନା ଅଳଙ୍କାର ନା ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର। ତ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟର ରୂପାନ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 32, ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଏହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ପରିଣତ କରିବା କ'ଣ ହେବ? ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ସି ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଏଇ ହରି ଭଲ ନାଚିବାରୁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ ଯେଉଁ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତେବେ ହେଇଯିବ ହରି ଭଲ ନାଚୁଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ଓ ଲାଗିଛି ଏଠି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 33, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ, ଏହାକୁ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନଟା ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ କି ସଚ୍ଚା ଦେଶ ସେବକ ସତେ ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 34କୁ ଯିବା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ନ ଜାଣେ? ଏହାକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକରେ ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35କୁ ଯିବା। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ରହିବ, କ'ଣ କାହିଁକି କେଉଁଠି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ରହିବ। ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ହରି ଶବ୍ଦ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଆମର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ରହିଛି, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ। ଏହାକୁ ଆମେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ରହିଛି। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ଡି ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବା ବୃଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଜୟର କଲିକତା ଯିବା ହେବ, ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
ପାନ ବେପାର କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲା। ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ପାନରା ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଗଲା। ପାନ ବିକେ ଯିଏ ଆମର ପାନରା, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାନ୍ତର, ତ ଏଇଠି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପାନରା ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଗଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39, ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆସିବେ। ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ଦମ୍ପତି ଆଜି ଆସିବେ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଦମ୍ପତି, ସଂକ୍ଷେପଣ ଯଦି କରିବା ତ ଦମ୍ପତି ଆଜି ଆସିବେ, ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ। ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ସଂକ୍ଷେପଣ ଆମେ କରିବା। ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଏହାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ଏ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୱାନ ହେବ। ଏଇ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କରାହେଲା ଜିଜ୍ଞାସୁ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୱାନ ହେବ, ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିବ, ବିଦ୍ୱାନ ହେବ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 41, ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକମାନେ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନାମ ଜାପ କରୁଅଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପଣ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ରୂପ କ'ଣ ହେବ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ମାନେ ହେଇଯିବ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ, ଖେଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନାମ ଜାପ କରୁଛନ୍ତି ହେଇଯିବ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 42, ପଦ ମଧ୍ୟରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଣତ୍ୱବୋଧି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଣ ସ୍ଥାନରେ ନ ହେବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଣତ୍ୱବିଧି। ସେମିତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ଥିଲେ ଣ ହୁଏ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଔ ରହିଛି ସେ ଔ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ନ ଆମର ଅଛି ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଣ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଔ ପରେ ନ ରହୁଛି ତ ଣ ହେଇଯିବ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଔ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନ ଥିଲେ ଣ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଚ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, କ ବର୍ଗ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, କ ବର୍ଗ। କ ବର୍ଗ ପରେ ଯଦି ଆମର ନ ରହିଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଣ ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 45, ତୃଣ ଏଠାରେ କାହିଁକି ନ ର ଣ ହୋଇଛି? ଯୋଉଠି କାହିଁକି ଆମର ତୃଣ ଶବ୍ଦରେ ନ ର ଣ ହୋଇଛି? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ରୁ ପରେ ଆମର ନ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୋଇଛି। ଯୋଉ ତୃଣ ରୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ସେ ରୁ ପରେ ଯେହେତୁ ଆମର ନ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମର ଣ ହୋଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ରୁ ପରେ ଯେହେତୁ ନ ଅଛି ତେଣୁ ଆମର ନ ସ୍ଥାନରେ ଣ ହୋଇଛି ବା ନ ର ଣ ହୋଇଛି। 46, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର, ଭାଷଣ ଏଠାରେ କାହିଁକି ନ ର ଣ ହୋଇଛି? ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହିଁକି ଆମର ଏଠି ନ ର ଣ ହୋଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 46, ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସ। ସ ପରେ ଯେହେତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମର ଏଠି ଣ ରହିଛି ଭାଷଣ, ସ ପରେ ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମର ନ ର ଣ ହୋଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47, ମାର୍ଗଣ ଏଠାରେ କାହିଁକି ନ ର ଣ ହୋଇଛି? ମାର୍ଗଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, କ ବର୍ଗ ଗ ପରେ ନ ଥିବାରୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍ଗଣ, କ ବର୍ଗରେ ଆମର ଯୋଉ କ ଖ ଗ ଆସୁଛି କ ବର୍ଗରେ, ତ କ ବର୍ଗରେ ଆମର ଗ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଗ ପରେ ଆମର ନ ଅଛି ମାର୍ଗଣ, ତେଣୁ ଆମର ନ ର ଣ ହୋଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 48, ରାବଣ ଏଠାରେ କାହିଁକି ନ ର ଣ ହୋଇଛି? ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43, ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 48 ଅପସନ୍ ଡି, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଓ ପରେ ନ ଥିବାରୁ ଆମର ନ ର ଣ ହୋଇଛି ରାବଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଯେହେତୁ ଆମର ଅନ୍ତସ୍ଥ ଓ ପରେ ନ ଅଛି ତେଣୁ ଆମର ନ ର ଣ ହୋଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 49, ରୁକ୍ମଣୀ ଏଠାରେ କାହିଁକି ନ ର ଣ ହୋଇଛି? ପ ବର୍ଗ ମ ପରେ ନ ଥିବାରୁ, ନା ର ପରେ ଉ ଥିବାରୁ, ନା କ ପରେ ନ ଥିବାରୁ, ନା ନ ପରେ ଇ ଥିବାରୁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ ବର୍ଗ ମ ପରେ ନ ଥିବାରୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁକ୍ମିଣୀ ମ ପରେ ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ନ ର ଣ ହୋଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 49, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଣତ୍ୱବିଧି ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନାହିଁ? ରହିଛି ଋଣ, ନା ଅନ୍ୱେଷଣ, ନା ମଶାଣୀ, ନା ପ୍ରାଣ। ତ 50 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଆନ୍ସର କହିଦେବି। ତ ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ି ରଖୁଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଣତ୍ୱବିଧି ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନାହିଁ?
ଋଣ ନା ଅନ୍ୱେଷଣ ନା ମଶାଣି ନା ପ୍ରାଣ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ଯେତୋଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଚାପ୍ଟରର MCQ କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର, ହିଷ୍ଟ୍ରି ନା ଜୋଗ୍ରାଫି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଉ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ହେଉ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର MCQ ଦରକାର, ମ୍ୟାଥ୍ ହେଉ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇଲାଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନକୁ ଯିବେ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା 2024 ସେଇ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେହି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବ ଆଗକୁ। ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଫିସିଆଲ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଡିସ୍କସନ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।